Okay. The level 2 problem is it? It's not a big problem. Just you need to understand. There is a magnetic field existing. This is the first problem for today. And there is a magnetic field perpendicular to the board, plane of the board, okay? Inside, magnetic field is inside into the plane of the board. Right. A charged particle plus Q is entering at an angle theta. This is the charged particle plus Q. Okay, entering at an angle theta into the magnetic field. The magnetic field induction is B. Okay, the direction of motion of the particle is perpendicular to the direction of B. Magnetic field is inside kada. Magnetic field is inside. Perpendicular hai kada? Perpendicular. And let T is 2 pi into m by bq. You know this not time period 2 pi m by bq hai kada? Time period is 2 pi m by bq. The time spent in the magnetic field will be the time spent in the magnetic field. That is the question. Time spent in the magnetic field. Okay. 4 options you have. 2t theta and t into pi plus 2 theta divided by 2 pi, t into pi minus 2 theta divided by 2 pi. These are the options. Okay. First force ఎలా యాక్ట్ అవుతుందో చూసుకోవాలి మనం. ఇలా పెట్టండి హ్యాండ్, అంటే వెలాసిటీ ఎటుపక్క ఉందో అటుపక్క హ్యాండ్ పెట్టండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఉంది కదా, అంటే ఇలా క్లోజ్ చేయాలి. లోపలికి క్లోజ్ చేస్తే ఇది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. అంటే ఫోర్స్ ఎటుపక్క ఉందో రేడియస్ కూడా అటుపక్కే ఉంటుంది. రేడియస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. అంటే ఇక్కడ సర్క్యులర్ పాత్ లో వెళ్తుంది. దిస్ గోస్ ఇన్ ద సర్క్యులర్ పాత్. ఓకే, ఇంత పెద్ద సర్కిల్ గీయక్కర్లేదు, జస్ట్ ఇది రేడియస్ కదా. ఓకే, లైక్ దిస్ ఐ కెన్ డ్రా ద సర్కిల్. It goes in a circular path. Certainly this goes in the circular path, not like ఇలా వచ్చి ఇలా. It will not come like this, it will go like this, because this is the radius and this is also radius. This is radius, this is also radius. Radius, R means radius. Okay, right. This is theta, and what is this angle? 90 minus theta. And this is tangent. This line is tangent and this is radius. And లోపల ఉన్న యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? theta అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ theta. ఇక్కడ కూడా theta అవుతుంది. బై సిమెట్రీ దట్ ఈస్ ఆల్సో theta. ఈ లోపల ఉన్న యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? వాట్ ఈస్ దట్ యాంగిల్? 180 minus 2 theta. 180 minus 2 theta. మరి ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? 2 pi లోంచి తీసేయాలి. 2 pi minus of pi minus 2 theta. Okay, and what is that? Pi plus 2 theta na? Pi plus 2 theta, right? మనకి టైం పీరియడ్ అంటే ఏంటమ్మా? టైం టేకెన్ ఫర్ 1 revolution. ఓకే, అంటే ఎంత యాంగిల్ తిరగాలి? 2 pi యాంగిల్ తిరిగితే ఆ టైం ని టైం పీరియడ్ అంటాం. వాడు అదే కదా ఇచ్చాడు, 2 pi m by bq is equal to t అని ఇచ్చాడు. మనకు తెలుసు ఫార్ములా, 2 pi m by bq అని తెలుసు టైం పీరియడ్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు ఎంత యాంగిల్ తిరిగింది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపల ఇంత యాంగిల్ తిరిగింది. మరి టైం కట్టగలమా? ఎంతమ్మా? పై ప్లస్ 2 theta యాంగిల్ తిరిగింది.
టైం కట్టగలమా? అంటే t ఈజ్ ఈక్వల్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేయాలి. దిస్ ఇంటూ దిస్ డివైడ్ బై దిస్. t into pi plus 2 theta divided by 2 pi. Okay, note down this. Which option is correct? C. Time spent in the magnetic field. మొత్తం revolution అయితే t అయ్యేది. This is not complete revolution. From here it is coming out like this. Straight గా ఇంకా ఇలా స్ట్రైట్ గా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ తిరగదు, ఇంకా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోనే తిరుగుతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బయటకు వస్తేనే తిరగదు ఇంకా. అంటే వాట్ ఈస్ ద టైమ్ స్పెంట్ ఇన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్? సర్క్యులర్ పాత్ లో అయితే కంపల్సరీ వెళ్తుందమ్మా. దిస్ గోస్ ఇన్ ద సర్క్యులర్ పాత్ బికాస్ వెలాసిటీ ఎలా ఉంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. నేను చెప్పాను కదా కేస్ 2 లోని వెలాసిటీ ఏమో XY ప్లేన్ లో ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమో Z డైరెక్షన్ లో ఉంది, లోపలికి ఉంది. ఓకే, t is the time period for how much revolution? 2 pi revolution. 2 pi అంటే ఒకటే కదా, మొత్తం ఒక సర్కిల్. నాకు ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత వచ్చింది, ఎంత తిరిగింది? ఇక్కడ pi plus 2 theta తిరిగింది. అప్పుడు టైం కట్టగలమా? క్రాస్ మల్టిప్లై చేయాలి అంతే. నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ చెప్తాను. Then we will go for combined electric and magnetic fields. Time spent in the magnetic field. Okay. Next, second question is, in the previous question, if the particle has minus q charge, the time spent by the particle in the field will be, okay, if it is minus q charge, I'll just erase this. What is the time spent? Okay, just I am erasing this, right? Nobody has raised the hand, so I can erase. So write down that second question. In the above problem, if negative q is if minus q charge is taken, okay, for minus q charge, what is the time spent? Magnetic field is like this. ఇక్కడ నుంచి ఎదురంతా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. Okay, now this charged particle is entering like this, negative charged particle, and this angle is theta. And options, I think options are given, same options are given. I have to check. Same options are given, you have to tell which is the correct option. But this is minus q. It is entering the magnetic field with v speed. Minus q అంటే వెలాసిటీ ఇలా పెట్టాలి, ఆపోజిట్ గా ఇది ఇలా కాదు. వెలాసిటీ మైనస్ q ఇలా పెట్టి ఇలా క్లోజ్ చేయండి. అంటే థంబ్ ఫింగర్ ఇటుపక్క పాయింట్ అయ్యింది, థంబ్ ఫింగర్ ఇలా ఉంది అంటే రేడియస్ కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. రేడియస్ అంటే ఇలా వెళ్ళి ఇలా వచ్చేస్తుంది బయటికి. This is the radius, this is also radius. Okay, and now I have to find this angle. ఈ యాంగిల్ కనుక్కోవాలి. అంటే నాకు ఇది తెలుసు కదా, టోటల్ టైం t ఎంత తిరిగితే 2 pi యాంగిల్ తిరిగితే టైం పీరియడ్ t. మరి ఇక్కడ ఎంత తిరిగింది? ఇది తీటా అమ్మా, ఇది లోపల ఎంత 90 మైనస్ తీటా. బికాస్ రేడియస్ ఎప్పుడు టాంజెంట్ గా ఎలా ఉంటుంది? పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది కదా. మరి ఈ లోపల యాంగిల్ ఎంత? తీటా అవుతుంది. ఇది తీటా అయితే ఇది కూడా తీటా, సిమెట్రికల్ గా ఉంది కదా. ఇదెంత? π మైనస్ 2 తీటా. అంటే ట్రయాంగిల్ లో ఈ 3 యాంగిల్స్ కలిపితే 180 రావాలి. అంటే నాకు π మైనస్ 2 తీటాకి టైం ఎంత? టైం ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేయాలి. t ఇంటూ π మైనస్ 2 తీటా డివైడెడ్ బై 2 π. తక్కువ టైం పట్టింది కదా, ఇది ఆన్సర్. ఇందాకైతే ఎక్కువ టైం పట్టింది, ఇలా తిరిగి రావాలి కదా. ఇప్పుడు ఇలా వచ్చేస్తుంది పార్టికల్.
అర్థమైందా? నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇవ్వలేదనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బయటకు ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బయటకు ఉంటే ఇలా పెట్టండి, ఇలా పెట్టి ఇలా క్లోజ్ చేయండి, అప్పుడు కూడా ఇలాగే ఉంది. అంటే మీకు నెగిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇవ్వక్కర్లేదు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బయటకు ఉందని ఇవ్వచ్చు. అప్పుడు V బార్ ఏ డైరెక్షన్ లో పెడతారు, ఈ డైరెక్షన్ లో పెట్టి, అంటే ఇలాగా ఈ డైరెక్షన్ లో పెట్టి బయటికి క్లోజ్ చేయాలి. అప్పుడు థంబ్ ఫింగర్ ఎటు పక్క ఉంది, ఇలాగ ఉంది కదా, రేడియస్, ఇది రేడియస్ అవుతుంది, దిస్ ఇస్ రేడియస్. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ -Q కాబట్టి నేను ఇలా పెట్టాను, ఇలా పెట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి ఉంది, లోపలికి క్లోజ్ చేయాలి ఈ ఫింగర్స్. అంటే థంబ్ ఫింగర్ ఏ డైరెక్షన్ పాయింట్ చేస్తుంది, రేడియస్. ఫోర్స్ ఎటు పక్క యాక్ట్ అవుతుందమ్మా, along radius. Okay, you understood this? Next, one more example we will do. This is the second one. So the answer is this: pi minus 2 theta by 2 pi into t. Just cross multiply chesame. Right. Next chapter. One more example we will do. Okay. Right. The example is like this. There is a particle moving with a velocity v, and it entered into a magnetic field. Magnetic field circle chutti dot petted. What is the meaning of that? Magnetic field is bite outwards. And this charged particle entered at an angle 53 degrees. 53 degrees angle lo enter ayindi. Okay. Width of the magnetic field is 3 mv by bq. This is the width of the magnetic field. 3 mv by 5 bq. 3 mv by 5 bq. Okay, that is the width of the magnetic field. And now it is charged particle. What he is asking is it is going like this, it goes like this, and it comes out of this magnetic field making some angle with the vertical. Theta adugutunnadu. What is theta? And the magnetic field, this is the entire thing is magnetic field. How the magnetic field is there outward, out of the plane of the board. And magnetic field circular path lo aithe eltadi. This goes in the circular path. Bayitiki vachetappude enta angle tho bayitiki vastundi. Adavutunda. So 4 options you have: 37 degrees, okay, 60, 90, okay, none. Okay. So formula for radius entamma? What is radius? mv by bq kada. This is mv by bq. నేను ఇక్కడ నుంచి అంటే ఇది ఇలా వెళ్తుంది కదా, సర్క్యులర్ పాత్ లో వెళ్తుంది కదా, ఇలా సర్క్యులర్, ఇక్కడ నుంచి రేడియస్ డ్రా చేస్తాను. I have to draw the radius. ఫస్ట్ ఇది 53 కదా, ఇది 53 అయితే ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది, 37 అవుతుంది. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 90 రావాలి. ఓకే, 37. రేడియస్ ఏమో దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ రేడియస్. ఇది ఈ టాంజెంట్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటుంది. అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది, 53 అవుతుంది.
అంటే ఈ రేడియస్ ఎక్కడ టచ్ అవుతుందంటే, అంటే మీకు కాస్ 53 వాల్యూ తెలుసా? కాస్ 53 వాల్యూ 3/5 అమ్మా. కాస్ 53 వాల్యూ 3/5. చూడండి ఇక్కడ కాస్ 53 అంటే అడ్జసెంట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ వస్తుందా? హైపోటెన్యూస్ అంటే రేడియస్ కదా, 3/5 వస్తుంది కదా. అంటే ఈ రేడియస్ ఇక్కడికి వెళ్ళి టచ్ అవ్వాలి. అడ్జసెంట్ సైడ్ 3mv/bq అవ్వాలి, 5bq అవ్వాలి. అంటే ఈ రేడియస్ ఇక్కడికి వెళ్ళి టచ్ అవ్వాలి. అప్పుడు ఇది కూడా రేడియస్ అవుతుంది కదా. దిస్ ఇస్ ఆల్సో రేడియస్, ఇది రేడియసే. అంటే ఇక్కడ బయటకు వచ్చిన పార్టికల్ టాంజెన్షియల్లీ బయటికి రావాలి. ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ టాంజెన్షియల్లీ అవుట్వర్డ్స్. అంటే టాంజెన్షియల్లీ బయటకు వస్తుందంటే ఈ రేడియస్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉన్నట్టే కదా. అంటే ఈ రేడియస్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉందంటే థీటా ఎంత అవుతుంది? 90 degrees. ఓకే, థీటా ఇస్ 90 degrees. సో సి ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. అంటే ఇది మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విడ్త్ ఎంత ఇచ్చాడు? 3mv/5bq ఇచ్చాడమ్మా. ఎంత యాంగిల్ లో ఎంటర్ అయింది? 53 degrees యాంగిల్ లో ఎంటర్ అయింది. ఈ లోపల పర్పెండిక్యులర్ లైన్ గీసాను, అది 37 degrees. మరి ఇది టాంజెంట్ అయితే ఈ రేడియస్ ఎంత యాంగిల్ లో ఉంటుంది? 90 degrees యాంగిల్ లో ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ 53 అయింది. కాస్ 53 తెలుసు మీకు. కాస్ 53 is 3/5. కాస్ 53 రావాలంటే ఇది హైపోటెన్యూస్ అవ్వాలి, ఈ డాటెడ్ లైన్ ఏమో అడ్జసెంట్ సైడ్ అవ్వాలి. 3mv/5bq అంటే ఈ రేడియస్ వెళ్ళి ఇక్కడ టచ్ అవుతుంది. అంటే ఇది రేడియస్ అయితే సర్క్యులర్ పాత్ కి ఇది కూడా రేడియసే కదా. అంటే రేడియస్ కి వెలాసిటీ ఎలా ఉంటుంది? పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటది. అర్థమైందా? ఇది 90 అయితే ఆ పైది కూడా 90 కదా. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 90 degrees. నోట్ ఆన్ దాట్. థీటా ఎంత అని అడిగాడు. థీటా 90. ఓకే, ఇది రేడియస్, ఇది కూడా రేడియస్, అది టాంజెంట్ అవుతుంది. సర్క్యులర్ పాత్ లో వెళ్తుంది కదా. సర్క్యులర్ పాత్ ఇలా పెట్టండి, ఇలా క్లోజ్ చేయండి. బయటకు ఉంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అంటే ఇది రేడియస్, థంబ్ ఫింగర్ ఇస్ ద రేడియస్. ఇలా ఉంది రేడియస్, సర్క్యులర్ పాత్ యొక్క రేడియస్. Okay, fine. It is a little difficult question, right? We'll go for combined electric and magnetic fields. Okay. Just erasing this. అంటే చార్జ్ పార్టికల్ ఎలా తిరుగుతుందో అది చూసుకోవాలి మనం. V బార్ డైరెక్షన్ లో హ్యాండ్ పెట్టి B బార్ డైరెక్షన్ లో హ్యాండ్ క్లోజ్ చేయాలి. మిగతా ఫింగర్స్, థంబ్ ఫింగర్ డైరెక్ట్ గివ్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్. ఫోర్స్ ఎటుపక్క ఉందో రేడియస్ కూడా అటుపక్కే ఉంటుంది. Okay, so next side, subheading combined electric and magnetic fields. Motion of charged particle in combined electric and magnetic fields. Electric and magnetic fields. Note down this. So we have 4 cases. We will discuss all the 4 cases. Okay. First case is case 1. That is E bar parallel to B bar parallel to V bar. The electric field is along x direction. Magnetic field is also along x direction, and charged particle is projected along x direction. And after t time, what is the velocity? After time t,
velocity is eq by initial velocity, let it be v naught. V naught plus eq by m into t, and displacement is v naught into t plus half into eq by m into t square. అంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, ఓన్లీ ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ ఒకటే యాక్ట్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ ఏంటి? ఈ ఇంటూ క్యూ కదా. ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ వల్ల వచ్చిన యాక్సలరేషన్ ఎంత? ఈక్యూ బై ఎం, ఫోర్స్ బై మాసే కదా యాక్సలరేషన్ అంటే. ఓకే, అంటే ఇక్కడ వాట్ ఫోర్స్ ఇస్ నాట్ యాక్టింగ్? వై మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఇస్ నాట్ యాక్టింగ్? బికాస్ BQV sin 0 అయిపోతుంది. BQV sin 0 ఎంతమ్మా? 0 కదా. Magnetic force will not act. Okay, that is the first case. This is easy only. We'll go for the case 2. Case 2 ఏంటంటే E bar perpendicular to B bar perpendicular to V bar perpendicular to V bar. అంటే ఈ కేస్ ని వెలాసిటీ సెలెక్టార్ అంటాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వెలాసిటీ సెలెక్టార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ ఏ పాజిటివ్ ప్లేట్ అండ్ ఎ నెగటివ్ ప్లేట్, అండ్ charge particles are perpendicular projected like this. So it will bend towards the negative plate. The stream of charged particles will bend towards negative plate. అంటే ఇది పాజిటివ్లీ చార్జ్ పార్టికల్స్ అనుకోండి, నెగిటివ్ వైపుకే బెండ్ అయ్యేది. నెగిటివే కదా. పాజిటివ్ ఎటు పక్క ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, నెగిటివ్ పక్క. తర్వాత ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా పెడదాం. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా పెడదాం అంటే లోపలికి, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలికి పెడదాం. ఓకే, ఇప్పుడు V బార్ క్రాస్ B బార్ చూడండి. V బార్ ఇలా పెట్టండి, B బార్ లోపలికి ఉంది. ఇదేంటి? థంబ్ ఫింగర్ పైకి పాయింట్ అయి ఉంది. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వల్ల చార్జ్ పార్టికల్స్ పైకి వెళ్తాయి. చార్జ్ పార్టికల్స్ విల్ గో అప్. బికాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్. బికాస్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మనం ఎలా అప్లై చేయాలంటే BQV is equal to EQ అవ్వాలి. Then the charge particle goes straight, undeviated. Undeviated వెళ్ళాలమ్మా. అంటే అన్డీవియేటెడ్ అంటే అర్థం ఏంటి? స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోవాలి. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ రెండు బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి. కిందకేమో ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, పైకి ఏ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది? BQV sin 90 అయ్యాలి. sin 90 బికాస్ వెలాసిటీకి పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. sin 90 అంత 1 కదా. ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి. V is equal to E by B. అంటే అడుగుతాడు, క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, విత్ వాట్ వెలాసిటీ ద చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ హ్యాస్ టు బి ప్రొజెక్టెడ్, రైట్, సో దట్ ద చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ గో అన్డీవియేటెడ్. ఎంత వెలాసిటీ? E by B వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేయాలి, అప్పుడు అన్డీవియేటెడ్ వెళ్తుంది. అర్థమవుతుందా? తర్వాత దీన్ని బట్టి మనం E by M ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ కట్టచ్చు. స్పెసిఫిక్ చార్జ్ అంటాం. E by M అంటే ఏంటమ్మా? స్పెసిఫిక్ చార్జ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. ఓకే, అది ఎలా కడతామంటే దిస్ కేస్ ఇస్ కాల్డ్ వెలాసిటీ సెలెక్టర్. అంటే విత్ వాట్ వెలాసిటీ యూ హ్యావ్ టు ప్రొజెక్ట్ సో దట్ ఇట్ గోస్ అన్డీవియేటెడ్. ద చార్జ్ పార్టికల్స్ E by B స్పీడ్ గా పంపాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చార్జ్ పార్టికల్స్ ని V యాక్సిలరేటింగ్ పొటెన్షియల్ తోని మనం యాక్సిలరేట్ చేసాం అనుకోండి. V పొటెన్షియల్ తో యాక్సిలరేట్ చేస్తే ఇక్కడ ½ mv² రాయాలి. వర్క్ డన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. V² బదులు E by B హోల్ స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు కదా. అప్పుడు మనకి Q by M వస్తుంది. Q by M comes out to be E² by 2B² into capital V. ఓకే, ఇది అంటే ఇది E by M అంటాం. మనకి యాక్చువల్గా ఎలక్ట్రాన్ E by M కట్టారు ఫస్ట్. E by M 1.76 into 10⁻11 వస్తుంది కూలుంబ్ పర్ కేజీ. మీకు చార్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ తెలుసు, E by M కూడా తెలుసు. M కట్టగలరా? M
m ఎంత వస్తుందమ్మా 9.1 into 10⁻⁻31 kgs అంటే అలా కనుక్కున్నారు మాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. ఇది E by m ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఈ వాల్యూ బి వాల్యూ అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, పొటెన్షియల్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. E by m వచ్చింది అనుకోండి, అక్కడ నుంచి మాస్ ఆఫ్ ద చార్జ్ పార్టికల్ కట్టచ్చా ఇఫ్ యూ నో ద చార్జ్ ఆఫ్ ఇట్. అర్థమవుతుందా? అండ్ దిస్ సెకండ్ కేస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫైండింగ్ ద స్పెసిఫిక్ చార్జ్ ఆఫ్ ఏ చార్జ్డ్ పార్టికల్. స్పెసిఫిక్ చార్జ్ అంటే ఏంటి? Q by m ratio. What is that specific charge? Q by m ratio. Note down this. And with what velocity we have to send the charged particles ante so that they goes undeviated. E by v velocity తో పంపించాలి. ఇది స్పెసిఫిక్ చార్జ్ ఫార్ములా. క్యాపిటల్ V అంటే ఏంటి? ఇక్కడ క్యాపిటల్ V is not speed, potential difference. రాయండి అమ్మా. ఇదైతే కేస్ 3 చెప్తాను. ఫస్ట్ కేసులోని ఈ మూడు ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే BQV sin 0 అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఎంత చేసింది? BQV sin 90 వేసాను, బికాస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది. వెలాసిటీ ఎలా ఉంది? మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లోపలిగా ఉంది. Okay. Next, third case will go. Third case వెళ్దామా? ఈ రెండు అర్థమయ్యాయి కదా. Fourth case is little lengthy. The third case is more important. The second case కూడా ఈ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. Undeviated LH particles. So case 3. Case 3 is E bar and B bar are parallel and perpendicular to V bar. Okay. So here I will take this E bar as E naught J cap and V bar as B bar. B bar as B naught J cap. రెండు y డైరెక్షన్ లోనే ఉన్నాయి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ y డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కూడా y డైరెక్షన్ లోనే ఉంది. చార్జ్ పార్టికల్ ఇలా పంపాను V0 స్పీడ్ తో. ఇనీషియల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద చార్జ్ పార్టికల్ ఇస్ V0 I cap. ఓకే, ఇది x యాక్సిస్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ చార్జ్ పార్టికల్ ని XZ ప్లేన్ లో రొటేట్ చేస్తుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ will rotate the particle in XZ plane. Okay. Then Zx ఇది x యాక్సిస్, z యాక్సిస్ తీసుకుంటాను. ఓకే, అంటే ఇలా ప్రొజెక్ట్ అయింది కదా V0 స్పీడ్ తో. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ అవుట్ సైడ్.
నెగిటివ్ z యాక్సిస్ అనుకుందామా. దిస్ ఇస్ మైనస్ b నాట్ j xyz ఇలాగా. z యాక్సిస్ అంటే ఇలా ఉంటుంది కదా, z యాక్సిస్ ఇస్ లైక్ దిస్, బయటికి ఇది x y z. అంటే మనకి పార్టికల్ పాజిటివ్ z యాక్సిస్ వైపుకి వస్తుంది. ఇది థంబ్ ఫింగర్ బయటకు ఉంది కదా, v బార్ ఇలా ఉందమ్మా, b బార్ పైకి ఉంది, పైకి క్లోజ్ చేయండి, ఇది బయటకు ఉంది. అంటే రేడియస్ ఇలా ఉంటది, అలాంగ్ ద z యాక్సిస్ ఉంటుంది రేడియస్, ఇనీషియల్ రేడియస్. తర్వాత పార్టికల్ ఏంటంటే ఇలా తిరుగుతుంది, సర్క్యులర్ పాత్ లో తిరుగుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ t టైంలో తీటా యాంగిల్ తిరిగిందమ్మా, t టైంలో ఎంత తిరిగింది, తీటా యాంగిల్ తిరిగింది. దాని x కోఆర్డినేట్ ఎంత అంటే మనం కోఆర్డినేట్స్ xyz కడదాం. x కోఆర్డినేట్ ఎంత అంటే r sin ఇది రేడియస్, ఇది x కోఆర్డినేట్ r sin θ అవుతుంది. ఇదే కదా x కోఆర్డినేట్, x యాక్సిస్ x కోఆర్డినేట్ r sin θ. తీటా అంటే ఏంటంటే ఒమేగా ఇంటూ టీ. నేను చెప్పాను ఒమేగా bq/m అని చెప్పాను. ఓకే, దిస్ ఇస్ x కోఆర్డినేట్. b0 అని రాయండి, పోనీ b0 అని ఇచ్చాడు కదా ఇక్కడ, b0 q/m. ఓకే, y కోఆర్డినేట్ ఎంత, y కోఆర్డినేట్ is half into eq/m into t square, half into eq/m into t square. z కోఆర్డినేట్ అంటే y యాక్సిస్ లో వెళ్తుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఓన్లీ. పైకి యాక్సిలరేట్ అవుతుందంటే అర్థం ఏంటి, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల యాక్సిలరేట్ అవుతుంది, స్పీడ్ పెరుగుతుంది, y డైరెక్షన్ లో స్పీడ్ కూడా పెరుగుతుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అయితే స్పీడ్ మార్చలేదు, ఓన్లీ రొటేట్ చేయగలదు అంతే. ఏ ప్లేన్ లో రొటేట్ చేయగలదు, ఎక్స్జెడ్ ప్లేన్ లో రొటేట్ చేయగలదు. అర్థమైందా? మరి z కోఆర్డినేట్ చెప్పండి, ఇది హాఫ్ a t స్క్వేర్ కదా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ యొక్క యాక్సిలరేషన్ ఎంత, eq/m. ఓకే, తర్వాత z కోఆర్డినేట్ ఎంతంటే r ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ థీటా. ఇది z కోఆర్డినేట్. r అంటే తెలుసా మీకు ఫార్ములా, mv/bq అని. r ఫార్ములా నిన్న చూసాం కదా, mv/bq ఇంటూ 1 మైనస్ కాస్ థీటా. కాస్ థీటా అంటే ఎంతమ్మా, ఒమేగా ఇంటూ టీ కదా, యాంగులర్ వెలాసిటీ ఇంటూ టైం. అంటే యాంగులర్ వెలాసిటీ అంటే నిన్న చూసాం bq/m అని వచ్చింది. అంటే ఏం లేదు, ఇది z కోఆర్డినేట్ అంటే ఇది ఎంత పైకి వచ్చింది z యాక్సిస్ లో. అంటే ఇది r అయితే ఇది r cos θ అవుతుంది. r cos θ, r లోంచి r cos θ తీసేయాలి, అప్పుడు z కోఆర్డినేట్ వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంత డిస్టెన్స్, ఇది r cos θ కదా, దిస్ ఈజ్ r cos θ. మరి ఇదంతా రేడియస్ కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రేడియస్. r లోంచి r cos θ తీసేస్తే అదే కదా z కోఆర్డినేట్. అర్థమైందా z కోఆర్డినేట్ ఎలా వచ్చిందో? y కోఆర్డినేట్ ఏం లేదు, హాఫ్ a t స్క్వేర్ వేసేయడమే. ఇప్పుడు y డైరెక్షన్ లో పైకి వెళ్తుంది అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల పైకి వెళ్తుంది. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఓన్లీ ఎక్స్జెడ్ ప్లేన్ లో రొటేట్ చేయగలదు, పర్పెండిక్యులర్ ప్లేన్. ఇది ఎలా ఉంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ y డైరెక్షన్ లో ఉంది అంటే దాని పర్పెండిక్యులర్ ప్లేన్ లో రొటేట్ చేయగలదు. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ వెలాసిటీ విషయానికి వద్దాం. వెలాసిటీ ఎప్పుడు ఒక పాయింట్ దగ్గర ఎలా ఉంటుంది, టాంజెన్షియల్ గా ఉంటుంది. అంటే థీటా అయితే లోపల యాంగిల్ 90 మైనస్ థీటా, ఇది 90. ఇది టాంజెంట్ కదా, రేడియస్ కి టాంజెంట్ ఇది. అంటే ఎక్స్జెడ్ ప్లేన్ లో స్పీడ్ మటుకు v0 ఉంటుంది, ఎక్స్జెడ్ ప్లేన్ లో స్పీడ్ ఏం మారదు. y డైరెక్షన్ లో స్పీడ్ మారుతూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే పైకి ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ లాగుతుంది, యాక్సిలరేట్ చేస్తుంది. ఇది థీటా అనుకోండి, అంటే మొత్తం యాంగిల్ కలిపితే 180 రావాలి. అంటే vx ఎంత అవుతుంది, v0 cos θ. cos θ, థీటా అంటే ఎంతమ్మా, bq/m into t. ఓకే, మరి vy ఎంత, vy ఇనీషియల్ గా ఏమైనా ఉందా y డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ లేదు. అంటే u ప్లస్ at వేసినప్పుడు 0 ప్లస్ at అని వేయాలి. దేని వల్ల y డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ వచ్చింది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల వచ్చింది.
సో ఈక్యూ బై ఎం ఇంటూ టీ అని వేయాలి. మరి జెడ్ డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ ఎంత? ఇది v0 కదా, ఈ పైకి ఎంత ఉంటుంది? v0 sin θ ఉంటుంది. అదే జెడ్ డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ v0 sin θ. θ అంటే ఎంతమ్మా? bq బై ఎం ఇంటూ టీఏ కదా, ఒమేగా ఇంటూ టీఏ కదా. సో మీకు ఎగ్జామ్ లోని అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇలా అడుగుతాడు, వాట్ ఈస్ ద వెక్టర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆఫ్టర్ టీ టైం అంటే అప్పుడు vx i క్యాప్ ఇలా రాస్తారు, vx i క్యాప్ ప్లస్ vy j క్యాప్ ప్లస్ vz k క్యాప్. వాట్ ఇస్ ద పొజిషన్ వెక్టర్ అని అడుగుతాడు. ముందు ఇది తెలుసు కదా మీకు, అంటే xi క్యాప్ ప్లస్ yj క్యాప్ ప్లస్ zk క్యాప్ అని రాస్తారు. అర్థమైందా? రాసుకోండి. ఇది కేస్ 4 కి వెళ్దాం. లాస్ట్ కేసు ఇది, థర్డ్ కేసు ఇది. అంటే ఇది ఏంటంటే తిరుగుతూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటది. సో ఎలా అంటే తిరుగుతూ ముందుకు వెళ్తుంటది. హెలికల్ పాత్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ పిచ్ పెరుగుతూ ఉంటది. హెలికల్ పాత్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ పిచ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక ప్యాడ్ ఏదో ఉంది, ఇలా ఉంది ప్యాడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ప్యాడ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద xz ప్లేన్. ప్యాడ్ ఏ ప్లేన్ లో ఉంది? xz. సో ఈ పార్టికల్ ఇలాగా చెప్పండి, v బార్ క్రాస్ b బార్ ఇటు పక్కే కదా ఉంది, మీ వైపు థంబ్ ఫింగర్ మీ వైపు ఉంది. అంటే ఇలా ప్యాడ్ ఉన్న డైరెక్షన్ ఉంది, అంటే ఇలా తిరుగుతుంది, ప్యాడ్ వైపు తిరుగుతుంది ఇటు పక్క, ఇలా తిరుగుతూ పైకి కూడా వెళ్తుంటది. పైకి ఎందుకు వెళ్తుంది? ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ వల్ల వెళ్తుంది. అంటే హెలికల్ పాత్ బట్ ఇంక్రీజింగ్ పిచ్, ఎందుకంటే పైకి యాక్సిలరేట్ అయిపోతుంది కదా. స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ ఉందా వై డైరెక్షన్ లో? వై డైరెక్షన్ లో స్పీడ్ కాన్స్టెంట్ లేదు, యాక్సిలరేట్ అవుతుంది. అదవుతుందా? ఏం చెప్పాలి? వాట్ ఈస్ ద మోషన్ ఆఫ్ ద చార్జ్ పార్టికల్ అంటే ఏం చెప్పాలి? అంటే ప్రతి ఒక్క రెవల్యూషన్ తర్వాత అది ఖచ్చితంగా వై యాక్సిస్ కి అయితే టచ్ అవుతుంది. ఇక్కడి నుంచే కదా స్టార్ట్ అయింది. వై యాక్సిస్ కి అయితే టచ్ అవుతుంది, xz ప్లేన్ లో తిరుగుతూ ఉంటుంది, పైకి కూడా వెళ్తుంటది. ఓకే, తిరగడం xz ప్లేన్ పైకి. ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ థింగ్? హెలికల్ పాత్ విత్ ఇంక్రీజింగ్ పిచ్. డన్. నోట్ డౌన్ దిస్. ప్రతి ఒక్క రెవల్యూషన్ తర్వాత వై యాక్సిస్ టచ్ అవుతుంటది, xz ప్లేన్ లో తిరుగుతుంది. x కోఆర్డినేట్ ఎంత? r sin θ. z కోఆర్డినేట్ ఎంత? r ఇంటూ 1 మైనస్ cos θ. సో వాట్ ఈస్ దిస్ కాన్సెప్ట్? మోషన్ ఆఫ్ చార్జ్ పార్టికల్ ఇన్ కంబైన్డ్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. అడ్వాన్స్ లో ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఇది. ఓకే, మార్చచ్చు. వాడు వై డైరెక్షన్ లోని, ఆడు జెడ్ డైరెక్షన్ లో జెడ్ E0 k క్యాప్ B0 k క్యాప్ అని ఇస్తాడు. మీకు ఇలా ఆన్సర్ ఇలాగే ఉంటుందా? అంటే xi క్యాప్ ప్లస్ y నేను ఇక్కడ ఇచ్చినట్టే ఉంటుందా? మార్చచ్చు కదా. ఇదేంటి, నేను E0 j క్యాప్ B0 j క్యాప్ అని తీసుకున్నాను, వాడు k క్యాప్ లో పెట్టుకుంటాడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. అప్పుడు ఇలా డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకొని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉందో దానికి పర్పెండిక్యులర్ డైరెక్షన్ లో సర్క్యులర్ పాత్ లో వెళ్తుంటది. అంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వై డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి సర్క్యులర్ పాత్ లో ఏ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది? xz ప్లేన్ లో వెళ్తుంది. అండ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉన్న డైరెక్షన్ లో యాక్సిలరేట్ అవుతుంది. ఇది హాఫ్ at స్క్వేర్ ut ప్లస్ హాఫ్ at స్క్వేర్. వై డైరెక్షన్ లో ఇందాక వెలాసిటీ ఏం లేదు, 0 ఇంటూ s ఇక్కడ ut u0 ఇక్కడ. సరే, ఫోర్త్ కేసుకి వెళ్దామే. దట్ ఈస్ ద లాస్ట్ కేస్. డైరెక్ట్ గా ఇవి అడిగేస్తాడు, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, వై కోఆర్డినేట్, జెడ్ కోఆర్డినేట్ పాసేజ్ లో అడుగుతాడు. అర్థమవుతుందా? అలాగే వెలాసిటీ అడుగుతాడు. ఓకే, నెక్స్ట్ జస్ట్ erasing this.
ఇది ఫోర్త్ కేసు కొంచెం డెరివేషన్ ఎక్కువ అంత అడగలేండి. థర్డ్ కేసే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్, థర్డ్ సెకండ్. ఓకే, కానీ నేర్చుకోవాలి కదా మనం. వీ షుడ్ లెర్న్ దట్. Okay, fourth case also we need to go. So case 4 is electric field is perpendicular to magnetic field and ఒకసారి ఉండండి పైన రాస్తాను. ఇంకా అంటే కొంచెం డెరివేషన్ పెద్దదే, అందుకే ఇక్కడ నుంచి రాస్తాను పైనుంచి. సో వాట్ ఈస్ దట్? కేస్ 4, electric field is perpendicular to magnetic field and charged particle is released from rest. Charged particle is released from rest. Right, Amma? Electric E bar and B bar are perpendicular to each other. E bar perpendicular to B bar and charged particle is released from rest. Charged particle is released from rest. Okay, that is the case 4. Okay, this is the x-axis and this is some y-axis. Magnetic field, electric field ila rayandi. Electric field is E naught. Electric field is E naught I cap. Electric field is E naught I cap and magnetic field is B naught J cap. Magnetic field పైకి ఉంది ఇలా. ఓకే, B naught J cap. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇలా ఉంది. నెక్స్ట్ ఫోర్స్ చూడండి, ఫోర్స్ ఫార్ములా రాస్తాను. ఫోర్స్ ఫార్ములా ఇది Q ఇంటూ E బార్ ప్లస్ V bar cross B bar. That is the formula for force. అంతే కదా. ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ ఏంటి? QE, EQ. ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ Q ఇంటూ రెండు యాడ్ చేస్తాను. ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ రెండు యాడ్ చేశాను. ఓకే, F ఎంత వస్తుందంటే Q ఇంటూ ఇది E naught I cap అని రాద్దాం. Vని ఏమని రాద్దాం అంటే Vx I cap. magnetic field ఏ ప్లేన్ లో పెడుతుంది? magnetic field will keep the particle in xz plane. ఏ ప్లేన్ లో పెడుతుందమ్మా? magnetic field ఎలా ఉంది? y డైరెక్షన్ లో ఉంది, xz ప్లేన్ లో పెడుతుంది. అంటే మనకి కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అంటే రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, vx ఉంటుంది, vz ఉంటుంది. ఇంటూ b క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేయాలి కదా, క్రాస్ ప్రొడక్ట్ b naught j. ఓకే, ఇక్కడ F బార్ ఎంత వస్తుందంటే Q ఇంటూ E naught I cap ప్లస్ ఈ రెండు క్రాస్ ప్రొడక్ట్ చేద్దాం. I క్రాస్ J K నే కదా, I క్రాస్ J K అంటే Vx B naught అవుతుంది. Vx B naught. మరి K క్రాస్ J ఎంత? మైనస్ I Vz B naught అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? అంటే ఏం లేదు, I క్రాస్ J K కదా, మరి ఇదేంటిది? K క్రాస్ J అవుతుంది, మైనస్ I అవుతుంది. సో మొత్తం ఎలక్ట్రికల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇనీషియల్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అయితే యాక్ట్ అవుతుంది, చార్జ్ పార్టికల్ రెస్ట్ లో ఉంది కదా. అయితే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేస్తుంది? ఇటు పక్క యాక్సిలరేట్ చేస్తుంది. అంటే E naught I cap ఉంది కదా, ఇటు పక్క యాక్సిలరేట్ చేస్తుంది. యాక్సిలరేట్ చేసిందంటే స్పీడ్ పెరిగింది. స్పీడ్ పెరిగిందంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో వాట్ ఈస్ యాక్సిలరేషన్ అలాంగ్ x డైరెక్షన్? యాక్సిలరేషన్ ఫోర్స్ బై మాస్ కదా. ఫస్ట్ E naught Q బయట పెడతానే,
Q into E naught minus Vz B naught divided by M. ఇది acceleration along x direction. What is the acceleration along z direction? K cap అంటే z direction కదా, అంటే Az is equal to Q into Vx B naught divided by అంటే ఫోర్స్ బై మాస్ అంటే యాక్సిలరేషన్ కదా, అర్థమైందా? దీన్ని నేను ఎలా రాస్తానంటే dvx by dt అని రాస్తాను. dvx by dt అదే కదా, ax అంటే dv by a అంటే dv by dt కదా, is equal to q into q by m into e naught minus vz b naught. దీనికి ఇంకోసారి డెరివేటివ్ చేస్తానే, అంటే d square vx by dt square is equal to q by m into మైనస్ కూడా ఉంది కదా, మైనస్ b naught కూడా ఉంది, dvz by dt. dvz by dt అంటే ఇది రాయాలి, az రాయాలి. az అంటే dvz by dt కదా, అంటే కాన్స్టెంట్ డెరివేటివ్ చేస్తే 0 వస్తుంది, ఈ నాట్ డెరివేటివ్ చేస్తే 0 వస్తుంది, మరి బి నాట్ కాన్స్టెంట్. ఇక్కడ vz డెరివేటివ్ చేస్తే az వస్తుంది. az అంటే ఇదే qvx b naught divided by m. ఓకే, ఇక్కడ దాకా అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, ఇది ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి, d square vx by dt square plus b naught q by m whole square into vx is equal to 0 అని వచ్చింది. ఇది SHM ఈక్వేషన్ లా ఉంది మనకి. SHM లో a is equal to minus omega square x గుర్తుందా, a is equal to minus omega square x. అంటే ఇక్కడ దానికి జనరల్ సొల్యూషన్ ఎలా ఉండేది, x equal to a sin omega t ఉండేదా, అంటే ఇక్కడ vx is equal to ఏమని రాయాలి, vx is equal to a sin omega t అని రాయాలి. ఏ వాల్యూ కట్టాలి మనం, కడదాం. సో దీన్ని డెరివేటివ్ చేద్దాం. దీన్ని డెరివేటివ్ చేస్తే dvx by dt ఎంత అవుతుందమ్మా, a omega cos omega t అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ కూడా dvx by dt ఉంది, ఇది కూడా dvx by dt కదా, ఈ రెండు ఈక్వల్ చేద్దాం. అంటే a omega cos omega t is equal to ఇది q into e naught minus vz b naught divided by m. ఓకే, ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? మనకు తెలుసు t is equal to 0 దగ్గర, t is equal to 0 దగ్గర vx 0a, vz కూడా 0a. ఇనిషియల్ గా పార్టికల్ రెస్ట్ లో ఉంది కదా, t is equal to 0 పెట్టండి. ఇక్కడ t is equal to 0, a into omega అంటే ఎంత అన్నానమ్మా, ఇక్కడ omega is dq by m. ఇక్కడ a is equal to minus omega square x. SHM ఈక్వేషన్ గుర్తుందా, a is equal to minus omega square x అంటే vx వచ్చింది, ఇక్కడ అక్కడ x వచ్చేది, x equal to a sin omega t అని వచ్చేది కదా జనరల్ సొల్యూషన్. సరే, ఇక్కడ bq by m కదా, ఇది cos 0 ఎంత 1, అంటే t 0 పెట్టానే, vz కూడా 0 పెట్టాను, అంటే qe naught by m అని వచ్చింది, vz కూడా 0 పెట్టాను. m క్యాన్సిల్ అవుతుంది, q క్యాన్సిల్ అవుతుంది, a is equal to ఎంత వస్తుంది, e naught by b naught వస్తుంది. ఓకే, అప్ టు దిస్ యూ అండర్స్టూడ్ నా? అంటే vx ఏమవుతుందమ్మా, vx is e naught by b naught sin omega t. ఇక్కడ నుంచి మీకు vz కూడా వస్తుంది. vx వచ్చింది కదా, ఈ vx తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అంటే az అంటే ఏంటమ్మా, dvz by dt కదా, ఇది ఒక బాక్స్ లో పెడదామే, తర్వాత తిందాం. దెన్ ఆకలితో కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు. సరే సరే సరే, dvz by dt is nothing but q b naught by m into vx కదా, vx ఆల్రెడీ కట్టాము ఇప్పుడు,
Vx ఎంతమ్మా? E0 by B0 sin omega t. ఓకే, సో ఈ B0 క్యాన్సిల్ అయింది. ఈ dt అవతల పక్క తీసుకెళ్లి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే vz వస్తుంది. vz is E0 q by m into sin కి cos omega t by omega కదా, మైనస్ cos omega t by omega. ఒమేగా అంటే ఎంత? ఇదే కదా, bq by m. m క్యాన్సిల్ అవుతుంది, q క్యాన్సిల్ అవుతుంది, మైనస్ cos omega t ఉంది. అంటే మైనస్ కాస్ అంటే ఫస్ట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. cos 0 1 మైనస్ cos omega t. ఓకే, మీకు ఇందాకలాగే వెలాసిటీ అంటే y డైరెక్షన్ లో వెలాసిటీ 0 ఉంటుందిలేండి. వెలాసిటీ along the y direction is 0. ఓకే, ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుండకపోయినా పర్లేదు, అంటే డైరెక్ట్ గా ప్యాసేజ్ లో ఇచ్చేయచ్చు. vx vz అడుగుతాడు, vy 0. అంటే పార్టికల్ యాక్చువల్ గా ఇట్ గోస్ ఇన్ ఏ సైక్లాయిడల్ వే. అంటే x యాక్సిస్ z యాక్సిస్ అనుకోండి, ఇలా వెళ్తుంది. సైక్లాయిడ్ అంటాం దీన్ని. మరి x కోఆర్డినేట్ y కోఆర్డినేట్ ఎప్పుడు 0 ఉంటుంది. y కోఆర్డినేట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఇలా వెళ్తుంది. x యాక్సిస్ ని ఇలా టచ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, అంటే ఇక్కడ x కావాలంటే ఏం చేయాలి? vx ని ఏమని రాసుకోవాలమ్మా? vx ఈజ్ రిటన్ యాజ్ dx by dt. vx ఎలా రాస్తాం? dx by dt అని రాస్తాం. dt ని అవతలకి పంపించి రెండు వైపులా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే x వచ్చేస్తుంది. అలాగే z కోఆర్డినేట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? vz ని ఏం రాయాలి? dz by dt అని రాయాలి. ఆ dt ని అవతలకి పంపించి మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, అప్పుడు z వచ్చేస్తుంది. ఏదైనా సైక్లాయిడ్ లా ఉంటదమ్మా. ద ఈక్వేషన్ విల్ బి లైక్ దిస్. The path of the charged particle is in the form of a cycloid. రాసుకోండి ఇది. కేస్ 4 కూడా పెద్దగా ఉంది కదా. ఓకే, అన్మ్యూట్ చేస్తాను, మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడుగుదు. కానీ x అండ్ z కోఆర్డినేట్స్ కట్టేయగలరా? మనకి అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్ ఒకటి ఉంది కదా, వీలైతే 4:15 జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ట్రా చేద్దాం. అంటే నాకు 3 to 4 క్లాస్ ఉన్నది సీనియర్స్ది. I'll just unmute you. చెప్పండి, కేస్ 4 డిఫికల్టా? శ్రీనివాస్, కేస్ 4 కష్టంగా ఉందా కొంచెం? అవును సార్. ఓకే, కేస్ 3 అర్థమైంది కదా? ఓకే, యూట్యూబ్ లో పెడతాను, లేదంతా మళ్ళీ ఒకసారి చెక్ చేసుకుందరు. కానీ అంటే మీ ఇంటిగ్రేటెడ్ బుక్ లో కూడా ఉంది. ఓకే, రైట్. దీని తర్వాత మనకి ఇంకా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. కానీ రేపు క్లాస్ లో మనకి షెడ్యూల్లో వేరేది ఉంది. సో ఇఫ్ పాసిబుల్ జాయిన్ at 4:15. we'll discuss other problems, level 2 problems. ఓకే, రేపైతే ప్రీవియస్ అడ్వాన్స్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఓకే, ఈ 3 days చెయ్యాలి, లేకపోతే అవదు. అర్థమవుతుందా? చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ ద ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్